works forever. You can trust God. You can take Him at His word and give Him your heart. You can trust God. It doesn't matter who you are. You can trust God. You don't have to be the fastest, strongest. You don't have to hold your breath the longest. You don't have to be a star. It doesn't matter who you are. Raise your hands and repeat after me. You can trust God, definitely. You can trust God, definitely. You can trust God. You can take Him at His word and give Him your heart. You can trust God. It doesn't matter who you are. You can trust God. You don't have to be the fastest, strongest. You don't have to hold your breath the longest. You don't have to be a star. It doesn't matter who you are. Raise your hands and repeat after me. You can trust God, definitely. You can trust God, definitely. You can trust God. You can take Him at His word and give Him your heart. You can trust God. It doesn't matter who you are. You can trust God. You can trust God. You can take Him at His word and give Him your heart. You can trust God. It doesn't matter who you are. You can trust God. You can trust God. Yeah, you can trust God. Into my heart, oh Jesus.
praying hands, praying eyes. 주님, 오늘 이 자리에서 기도를 할 수 있게 해주심에 감사드립니다. Lord, thanks you for allowing me to pray here today. 잠잠했던 코로나가 최근 다시 기승을 부리고 있습니다. Corona, which has been on the rise again recently. 코로나가 길어짐에 따라 저희의 신앙이 많이 흔들리고 있습니다. As COVID virus is prolonged, our faith is shaking a lot. 기나긴 역경 속에서 주님을 찾는 마음을 주시고 더 나아가 주위 사람들에게 주님의 모습을 전하는 사람이 되게 하여 주세요. Give the heart to find the Lord in a long period of adversity, and furthermore, let him be the person who convey the image of the Lord to the people around him. 또한 주님의 보호 아래 가정의 평화가 지켜지게 해주시고 모든 이들의 건강을 보호하여 주세요. Also, under the protection of the Lord, please protect the peace of the family and protect the health of everyone. 그리고 이제 곧 새 학기가 시작됩니다. 새로운 친구들과 선생님과의 만남을 기대하고 있는 친구들에게 좋은 인연을 만나게 하는 복을 주세요. And the new semester will begin soon. Bless your friends who are looking forward to meeting with new friends and the teacher. 새로운 한 해가 시작된 지 벌써 많은 시간이 흘렀습니다. 각자가 목표한 것들을 꾸준히 추구할 수 있는 힘을 주시고 A lot of time has already passed since the start of the new year. Please give us the strength to pursue our goals constantly. 앞으로 계속하여 걸어나갈 수 있는 힘을 주세요. Please give me the strength to keep working forward. 어려운 상황에서 사역을 이어나가시는 모든 분들이 지치지 않도록 해주시고 그분들의 걸음걸음에 주님이 함께 해주세요. Please make sure that everyone who continues the ministry in difficult situation does not get tired and the Lord is with them in their steps. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립나이다. 아멘. Pray in the name of Jesus for all these words. 아멘. 여러분들 안녕하세요. 오늘의 말씀을 보도록 하겠습니다. 오늘의 말씀은 Genesis chapter 45 verse 7. Genesis chapter 45 verse 7. 창세기 45장 7절 말씀입니다. 함께 말씀을 보도록 하겠습니다. But God sent me ahead of you. 하나님께서 하나님께서 나를 sent, 보내셨대요. Me ahead of you. 당신보다 나를 먼저 보내셨다. 그것을 ahead of you 라고 쓰고 있습니다. 이게 누가 얘기하고 있을까요? 요셉이 자기 형들에게 하고 있는 얘기인 거죠. But God sent me ahead of you. 하나님께서 나 요셉을 여러분 형들보다 먼저 이집트로 보내셨다. 무엇 때문에요? To preserve, 보존하다. Preserve for you a remnant, 후손 on earth. 이 세상에 여러분들의 후손을 보존하기 위해 나를 하나님께서 먼저 보내셨다라고 하고 있습니다. And to save your lives. 그리고 여러분들의 생명을 보존시키고 by a great deliverance. 하나님의 큰 구원을 통해 여러분들의 생명을 유지할 수 있게 하여 주셨다라고 얘기하고 있습니다. 여러분들 이 말씀에서 큰 구원이라고 한다면요. 이것은 그냥 당시에 요셉이 자기 형들에게 하는 얘기 또는 모세가 이스라엘 민족에게 하는 말씀만이 아니라 이 세상에 있는 모든 사람들에게 해당하는 큰 구원에 포함되어 있는 예언적인 구절이 되기도 합니다. 오늘 이 구원의
약속이, 언약이 어떻게 이루어지는지를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 오늘의 제목은요. Covenant with Joseph. Covenant, 언약 with Joseph. 조세프가 누구죠? 요셉이에요. 요셉과의 언약. Covenant with Joseph. Covenant with Joseph. 요셉은 Joseph was sold into slavery. Slavery, 노예 by his brothers, 형제들. 요셉은 형제들에게 인해서 노예로 팔려가게 되었어요. 어린 나이에 노예로 팔려가게 되어서 얼마나 슬프고 얼마나 큰 아픔이었겠어요. 근데 여기서 멈추지 않습니다. 노예로 팔려가서도요. He was unjustly, 부당하게 put into jail, 감옥에 by Potiphar, 보디발로 통하여서 감옥에 부당하게 들어가게 되었어요. 그래서 얼마나 또 거기서도 큰 아픔이 되었겠어요. 여기서 또 끝나지 않습니다. 감옥 안에서 만난 사람이 있는데 He was forgotten, 잊혀지다 by the cupbearer. cupbearer라고 한다면은 한국말로는 술 맡은 관원장이라고도 하는데요. 조금 다르게 이해한다면 정치적인 영향력을 끼치고 있는 장관님이라고도 할 수 있습니다. 그래서 이렇게 술 맡은 관원장에게 요셉이 옛날에 도와줬죠. Whom he had helped. 그의 꿈을 해석해 줬는데 그래서 도움을 받았는데 그리고 잊혀졌어요. 그래가지고 감옥에도 아무래도 힘든데 거기서 또 자기가 도왔던 사람한테도 잊혀지고 무시당하니 얼마나 더 슬프고 힘들었겠어요. 이런 일들을 요셉은 겪게 되었는데 그런데 신기하게도 요셉은 그런 아픔 속에서 머물러 있지를 않고 요셉은 그 아픔들을 극복해 나가게 되었어요. Joseph had so much pain. 요셉은 너무 많은 아픔을 겪게 되었어요. 근데도 that he overcame, 극복했대요. overcame because of the covenant. 언약, 약속을 통해서 요셉은 이 모든 아픔과 힘든 것을 극복할 수 있었다는 것이에요. 이 약속이 무엇이기에 요셉이 자기의 모든 그 아픔을 극복할 수 있었을까요? Joseph realized that God was responsible for all the good and the bad in the world. 요셉은 무엇을 깨달았냐면요. realize, 깨달다. 이 세상에 일어나는 모든 좋은 것이든 안 좋은 것이든 다 하나님께서 이루신다는 것을, 모든 것이 하나님 손 안에 있다는 것을 깨닫게 되었어요. 그러니까 우리가 이해하고 있는 이 세상, 이 물질적 세상에서 일어나는 모든 것들은 하나님의 영적 세상에서 영적 영향력을 통해서 이루어진다는 것을 요셉은 깨닫게 된 것이죠. 그러니 자기에게 자기에게 아팠던 모든 일들도 하나님의 선한 일을 향했던 일이라는 것을 깨닫게 된 것이죠. 그래서 그 모든 것을 극복할 수 있었대요. 그래서 무엇이 일어났을까요? 요셉을 통해서 God sent Joseph to prepare, 준비하다. 요셉을 먼저 보내셨어요. 무엇을 준비하기 위해서? For the long famine, 긴 기근. 기근이라는 건 무엇일까요? 비가 안 내려서 메마른 땅에 곡식들도 죽어나가고 그럼으로써 곡식이 없으니 먹는 것이 없어서 부족해서 또 죽어나가고 해서 이 어려운 그 기근을 극복할 수 있게끔 하나님께서 요셉을 보내주셔서 준비할 수 있게 하셨답니다. 그럼으로써 to save his people. 여기서 이 자기의 백성들, 하나님의 사람들을 구원하셨다는 거예요. 여기서는 이집트 사람들만이 아니라 이스라엘 사람들만이 아니라 여기서 야곱 또 그의 자녀들, 형제들이죠. 그리고 또 형제들의 가족들. 그 모두를 살리기 위한 이 준비였다는 것이죠. 그러기 위해 요셉이 겪었던 그 많은 아픔들은 이 일을 위해서 하나님께서 인도하셨다는 것을 요셉은 깨닫게 된 것입니다. The covenant, 이 약속이란 the covenant that began from Adam about a remnant.
자, 여기서 remnant라는 단어가 또 나오죠? 후손이라고 해요. 이 후손에 대한 이 언약은 아담의 시대 때부터 시작이 되었어요. 어떻게 되냐? 아담의 때도 아담이 죄를 짓고 에덴 동산에서 쫓겨나면서도 하나님께서는 구원의 약속을 그의 후손들로 통해서 이룰 것이다라는 약속을 아담과 했어요. 그랬더니 그 약속이 계속 유지되어서 어떻게 되냐면요. Through Jacob's sons, 야곱의 아들들까지도 오게 되고 would come the deliverer, 구원자를 보내시게 되는 것입니다. 여러분 생각해 보세요. 아담에게 그 약속을 하셨는데 그러다가 또 아브라함에게 그 똑같은 약속을 하시고 이삭에게도 똑같은 약속을 하시고 야곱에게도 똑같은 약속을 하셨는데 그러면서 더 나가서 야곱의 넷째 아들 유다이죠. 유다에게 통해서 유다에서 아들 낳고 해가지고 누가 나오냐면요. 다윗이 나와요. 그리고 다윗도 아들을 낳고 해가지고 누가 나오냐면요. 예수님이 나오는 것이에요. 오늘 우리에게 구원자가 나오시기 위해서는 하나님께서 이 가족을 살려야 되잖아요. 야곱의 가족들, 이 형제들. 그러기 위해서 오늘 이 사건을 일어나게 된 것입니다. 이 사건이 일어나게 된 것입니다. 이 사건을 위해서 하나님께서는 요셉을 보내시고 준비하신 것이죠. 그래서 Joseph was thankful. 요셉은 기쁘고 즐겁고 감사를 드렸어요. 하나님께. That God used him for his promise. 하나님의 언약, 그 약속 가운데 있는 나의 삶을 요셉은 깨닫게 되면서 너무 기뻤다는 것입니다. 요셉이 만약에 이 약속을, 이 언약을, 이 사명을 깨닫지 못했더라면 마냥 자기의 아픔 속에서 또 자기의 어려움 속에서 불평하면서 살아만 갔을 수 있겠죠. 그래서 나는 세상이 미워, 나는 아빠가 미워, 나는 형제들이 미워 하면서 살아갈 수도 있지만 요셉은 그 모든 것을 극복하고 하나님을 찾고 하나님의 사명을 찾고 하나님의 그 언약, 약속을 깨달으면서 자기의 그 모든 아픔을 극복하면서 살아가게 됐다는 것입니다. 그래서 그 하나님의 아름다운 언약을 통해서 많은 사람들, 큰 구원이라는 것이 이루어졌다라는 것입니다. 그래서 이러한 아름다운 하나님의 언약을 우리가 우리의 삶 속에서 깨닫고 우리의 사명을 찾으며 나아가시기를 간절히 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. Praying knees, praying hands, praying eyes. Thank you, Lord, for helping us to understand your covenant. 하나님 아버지 감사드립니다. 주님의 언약을 깨닫게 하여 주셔서 너무나 감사드립니다. Lord, help us to find our vocation in you. 우리의 사명을 주님 안에서 찾을 수 있도록 하여 주시옵소서. So that we may overcome our pains and be joyful. 그럼으로써 우리가 기뻐하며 우리의 아픔들을 극복해 나갈 수 있게 하여 주시옵소서. We thank you. In Jesus' name we pray. 우리는 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 여러분들 예배 잘 들으셨나요? 오늘 아쉽게도 아직 확진자 수도 많고
하여서 우리가 아직은 모여서 예배드리진 못하고 있습니다. 하지만 여러분들 각자 있는 곳에서 안전하고 건강함으로써 여러분들 다시 만날 때까지, 또 다시 만나기 전엔 우리가 미리 알려드리도록 하겠습니다. 그래서 얼굴과 얼굴로 마주보고 함께 인사도 하고 또 즐겁게 찬양과 예배를 드릴 수 있는 그 시간을 다시 누려보도록 하겠습니다. 그때까지 우리 항상 건강하시길 바라고요. 우리 축도로 오늘의 예배를 마무리하도록 하겠습니다. 이렇게 축도하겠습니다. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. 아멘. 여러분들 다음 시간까지 모두 안녕!